हेलो फ्रेंड्स मुझे एखाने आसले तुम पुणी एक नुआ वीडियो स्टार्ट करवा और कही रखी चैनल को जो मैंने नुआ विजिट कर प्लीज सब्सक्राइब पाखे ऑल बेल आइकन प्रेस नाउ कहीं जेकोसी वीडियो अपलोड करी प्रथम नोटिफिकेशन तुम मान पाक जीव। तो चलते स्टार्ट करवा आज वीडियो कौन रहा वीडियो रहा कि +3 4th सेमिस्टर पिलांकर संस्कृत ऑनर्स पिला जोटा कि आमर कोर 8 कोर 9 कोर 10 अच्छी कोर्स रे। तो कोर 8 मु छाड़ देछि चैनल जाए चेकआउट कर जार नीड अच्छी कोर 9 मुझे किसी भी छाड़ीनी कोर 10 अभिलेखार किसी लंग क्वेश्चन भी छड़ाई चेकआउट करनब आबे मो सुकन्या देशर किछिटा लंग क्वेश्चन दूची तो दीटा ऑलमोस्ट मुझे दे सारी आउ दीटा आज देखा चलो कौन अच्छी टोटाल। तो 3 नंबरटा कौन आसला सुकन्या स्वपदेश उपदेशस्य शैलीम उपस्थाप्य तस्य वैष्ट्यम आलोचयत। ओके गद्यकवि सम्राट बाणभट्टଙ୍କ रचित कादम्बरी कथाकाव्य एक विरल कृति जहाँकि संस्कृत साहित्य स्वतंत्र स्थान मर्यादा प्रदान करिछि। यही काव्यर सारस्य प्रशंसा करने को कहुई कादम्बरी रसज्ञ आहोरपी न रुच्यते अर्थात कादम्बरी रूप मदिरा पान कर व्यक्ति कौन खाद्य रुचिकर हुए ना। उक्त कथन कविंकर काव्य निरूपणतार स्पष्ट परिचय मिले। यही काव्य शब्दर भंडार भरपूर होगा सह नूतन अर्थ सुंदर छंद सुगम श्लेष रसर स्फुटता ओजह गुण एवं उपदेशर प्राचुर्य भरी रही जहाँकि अन्यत्र दुर्लभ। सुकन्या पदार्थ कादम्बरी कथार केन्द्रबिंदु कहले अत्युक्त हेब नाही। आलंकारिक दृष्टि विचार करने को कले महाकवि बाणभट्ट यह सुंदर भाव अलंकृत करिसेंति। कारण प्रायतः काव्य बहुल भाव पांचाली रीतिर प्रयोग थिबा बेले सुकन्या पदार्थ ताहार व्यतिक्रम देखा मिले। एथिरे उद्भट कल्पना थिबारु सुदीर्घ वर्णना देखा मिले ना। यह वास्तवता और सत्यतार पर्यवेसित एथिरे एपरि उपदेश प्रदान करा जायछि जे ताहा समाजर ज्ञानी अज्ञानी स्वाक्षर निरक्षर बालक बालिका युवक युवती राजा प्रजा और धनी दरिद्र प्रत्येक वर्ग पर अत्यंत शिक्षणीय और मूल्यवान हो पारिछि। एठारे कवि अत्यंत सरल भाषा प्रयोग करने सहित भाषार गंभीरता को ध्यान देइछन्ति। तेणु दीर्घ समासरु प्रयोग न कर सरल भाषार उपदेश देवाक चेष्टा करछन यथा न परिचयम रक्षति नाभिजनम इक्षते न रूपमालोकयति न कुलकिम्र मनुवर्तते न शीलम पश्यति न वैदग्ध्यम गणयति न धर्म अनुरुध्यते न त्याग माद्रियते न सत्यम अनुबुद्धते न लक्षणम प्रमाणीकरोति गंधर्व नगर लेखेब पश्यति एवं नश्यति इत्यादि। केतेक स्थले छोट छोट समास मध्य थिबार देखा जाए यथा तृष्णाविष मूर्छिता कनकमय विव सर्वं पश्यति ईशैव परप्रेरिता विनाशयन्ति दूरस्थिता न्यापी फलानि दंड वीक्षा पर महाकुलानि शांतयति इत्यादि। ए सब वर्णना प्रसंग रे कवि वैतर्थी रीति प्रयोग में यत्नशील होइथिबारु प्रमाण मिले। किंतु केतेक क्षेत्र में कवि गौड़ी रीति को आधार करी वर्णना करिथिबार लक्ष्य करा जाय। जेपरिक जेउंठी लक्ष्मीकर दुस्साह चरित्र को चित्रित करिसेंति सेहिठारे विकट समास बंधरे गद्यधारार प्रभाव को आगे नेबाकू चाहिसेंति। उदाहरण यथा उदाम दर्प भट्ट सह श्लोश्ल सीताशीलता पंजर विधृता पक्रामती मधडल दुर्धिनान्धकार गज घटिता घन घटा परिपालितापी प्रपालयते इत्यादि। ओके नेक्स्ट पेज को जीवा। नेक्स्ट पेज अलंकार प्रयोग में मध्य कविंकर दक्षता किछि कम नुहे कारण सुकन्या पदार्थ रूप काव्यर गोटे अति क्षुद्र अंश से सुंदर भाव बहु अलंकार प्रयोग करिसेंति। विशेषकर उपमा श्लेष विरोधाभास उत्प्रेक्षा अर्थापत्ति प्रभृति अनेक अलंकार प्रयोग देखा मिले। उपमा अलंकार प्रयोग कुलीरा इव तिर्य परिभ्रमन्ति अधर्म भंगगतयः पंगव इव परेण संचार्यन्ते मृषा वादविपाक संजात मुखरोग इव अति कुच्छेण जल्पन्ति सप्तछद तरव इव स्वरजोबिकारे पार्श्ववर्तीनां शिरः शूलम् उत्पादयन्ति आसन्न मृतेव इव बन्धुजनमपि नाभिजानन्ति
ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ଉଦାହରଣ ଯଥା ଲତେବ ବିଟ୍ ପକାନ ଅଧା ରୋହତି ଗଙ୍ଗେବ ବସୁଜନ୍ୟ ନ୍ୟାପି ତରଙ୍ଗ ବୁତ ବୁତ ଚଞ୍ଚଳା ଦିବସକର ଗତିରବ ପ୍ରକଟିତ ବିବିଧ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାତଳ ଗୁହେବ ତମ ବହୁଳା ହିଡ଼ିମ୍ବ ଭୀମ ସାହସୈକା ହାର୍ଯ୍ୟ ହୃଦୟ ଇତ୍ୟାଦି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଙ୍ଗା ଯେପରି ଅଷ୍ଟବସୁଙ୍କର ଜନନୀ ହୋଇ ତରଙ୍ଗ ଏବଂ ଜଳ ବୁଦ୍ବୁଦ୍ ଦ୍ୱାରା ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଧନ ସମୂହର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ହୋଇ ସୁଖ ତରଙ୍ଗ ଏବଂ ବୁଦ୍ବୁଦ୍ ପରି ଅଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗତି ଯେଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ନିଜର ଗତିପଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ପାତାଳପୁରୀର ଗୁମ୍ଫା ପରି ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାରୀମୟ। ହିଡ଼ିମ୍ବା ରାକ୍ଷସୀର ହୃଦୟ ଯେପରି ଭୀମଙ୍କ ସାହସ ଦ୍ୱାରା ପରାଧୀନ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଭୀଷଣ ସାହସ ଦ୍ୱାରା ସତତ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ରହିଛି। ବିରୋଧାଭାସ ଅଳଙ୍କାର ଉଦାହରଣ ଯଥା ଅମୃତ ସହଦରାପି କଟୁବିପାକା ବିଗ୍ରହବତ୍ୟାପି ଅପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟା ପୁରୁଷୋତ୍ତମର ତାପି ଖଳଜନ ପ୍ରିୟା ରେଣୁମତିବ ସ୍ୱଚ୍ଛମପି କଳୁଷୀ କରତି ଇତ୍ୟାଦି। ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷୀରସାଗରରୁ ଅମୃତ ସଙ୍ଗରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଟୁକାରିଣୀ। ଏହି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପରିହାର ହେଉଛି ଯେ ସେ ଅମୃତ ସଙ୍ଗରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ, ସାରିଣୀ ହୋଇଥିଲେ ବି କାହାରିକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପରିହାର ହେଉଛି ଯେ ସେ ବିଗ୍ରହବତୀ ଅର୍ଥାତ୍ କଳହପ୍ରିୟା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାରିକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖଳଜନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥାଏ। ଏହି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପରିହାର ହେଉଛି ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ଧୂଳି ଧୂସରତା ଭଳି ସେ ପବିତ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧୂଳି ଧୂସର କରିଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ର କରି ଦେଇଥାଏ। ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ଉଦାହରଣ ଯଥା ଗ୍ରହୈରିବ ଗୃହନ୍ତେ ଭୂତୈରିବ ଅଭିଭୂୟନ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରୈରିବ ଅଭ୍ୟକ୍ଷନ୍ତେ ବାୟୁନା ଇବ ବିଡ଼ମ୍ବ୍ୟତେ ପିଶଚୈଃ ଇବ ଗୃହନ୍ତେ ଇତ୍ୟାଦି। ଅର୍ଥାତ୍ ସତେ ଯେପରି ସେହି ରାଜାମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆୟତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଅତି ଭୟଙ୍କର ପ୍ରେତାତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ତିରସ୍କୃତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ପିଶାଚମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପେଜ ଯିବା। ଅର୍ଥାପତିର ଉଦାହରଣ ଯଥା ଚନ୍ଦନ ପ୍ରଭବ ନ ଦହତି କିମ ନଳଃ ପ୍ରଶମଃ ହେତୁ ନାପି ନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତରି ଭବତି ବାଡ଼ବାନଳ ବାରିଣୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦନରୁ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନଳ ଦହନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସଂସାରର ସତ୍ୟତା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହିପରି ଭାବେ ମହାକବି ସୁକନ୍ୟା ପଦଶରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ଶୈଳୀକୁ ଆଧାର କରି ରଚନା କରିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ସମଗ୍ର କାଦମ୍ବରୀ କଥାକାବ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏପରି ଭାବେ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ରହିଛି ଯେ ସହୃଦୟ ପାଠକ ବର୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରମ ଆଦର ଲାଭ କରିଛି। ଏହି କଥା କାବ୍ୟର ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ସୁକନ୍ୟା ପଦଶ। ଡ.ପି.ଭି. କାଣେ ମହୋଦୟଙ୍କ ମତରେ ସୁକନ୍ୟା ପଦଶ କାଦମ୍ବରୀର ସର୍ବସ୍ୱ ଅଟେ। ଏହି ସୁକନ୍ୟା ପଦଶ ରୂପ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶଟି ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଦିଗ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପଥିକର ଏକାନ୍ତ ସହାୟକ। ଅଜ୍ଞାନାନ୍ଧକାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ପାଠକ ବର୍ଗଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା, ବିଷମ ବିଷୟ ବାସନା ରୂପ ବିଷୟରେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଯୁବକର ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ଯେଭଳି ମହାଭାରତର ନିଷ୍କର୍ଷ, ସେହିପରି କାଦମ୍ବରୀରେ ଥିବା ସୁକନ୍ୟା ପଦଶ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେଭଳି ଭାବେ ଗୀତାରେ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନ ମୋହକୁ ବିନାଶ କରି ତାଙ୍କୁ ତାର ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତି ସଚେତନ କରାଇ ଦେବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଅମୂଲ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦେବା ସହିତ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ଜ୍ଞାନଲୋକ ବିତରଣ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସୁକନ୍ୟା ପଦଶରେ ମଧ୍ୟ ଚତୁର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁକନ୍ୟାସ
ସୁକନ୍ୟାସ ଯୌବନ ମଦରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ତଥା ସଦ୍ୟ ଯୁବରାଜ ପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରାପିଢ଼ୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସଦୁପଦେଶ ଦେବା ସହିତ ସମାଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦାମ ସମୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ କାଳର କରାଳ ଗତି ପ୍ରବାହମାନ ହେଉଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁକନ୍ୟାପଦେଶ ରୂପ କାବ୍ୟାଂଶ ଦିଗ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପଥିକ ପରି ଯୌବନ ତଥା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଯନ୍ତ୍ର ସଦୃଶ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶକର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିବ। କାବ୍ୟଟିର କବିର କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ ଚିନ୍ତା ଏହି ଯୁକ୍ତିକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯେ କବି ଅନୁଭୂତିରେ ନିଶ୍ଚକ ପ୍ରତିଫଳନ ମାତ୍ର ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସୁକନ୍ୟାସ ଉପଦେଶ ରୂପ କାବ୍ୟାଂଶଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଓ ବାସ୍ତବ, କାରଣ ଏଥିରେ କବିଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରତିଫଳନ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରୁ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହରାଇ ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ଭ୍ରମଣ କାଳରେ ଯୌବନର କଷାଘାତକୁ ଅନୁଭବ କରି ତଥା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କର ଉପରେ ଯୌବନ ଯେଉଁ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ତାହା ଜାଣି ସେ ଏହି ସୁକନ୍ୟାପଦେଶଟିକୁ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଷ୍ପ ମଧୁ ପାନରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିବା ଭଁର ପରି ବିଷର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ ମୋହରେ ଅଧୀଭୂତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଯୁବକମାନେ ନିଜର ସତ୍ତା ହରାଇ ବସନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ମହାମନ୍ତ୍ରସିଦ୍ଧ ରୂପ ଅଟେ, ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହେବ ନାହିଁ। ଓକେ, ଇଏ ନିହାତି ଗୋଟେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା। ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଏ, ପଢ଼ାରୁ ହଉ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ହଉ ଆମେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିଛିଟା ଏମିତି ଆସେ ସମୟ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ରଖିପାରନ୍ତିନି। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା। ଆକୁ ପଢ଼, ବୁଝ, ଜିନିଷଟା ବୁଝିଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ କେଉଁ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ଓକେ, ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ସମୟଟା ହିଁ ତୁମକୁ ତୁମ ମାନେ ଭଲ ଆଉ ଖରାପ ବାଟ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଏ। ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତଟାକୁ ବ୍ରାଇଟ୍ କରାଇବ, ନହେଲେ ପୁରା ଅନ୍ଧକାର କରିଦେବ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି, ଏଇ ଟାଇମ୍ଟା ହେଉଛି ବହୁତ ମାନେ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ହେଇଥାଏ ଆମ ପାଇଁ। ଆମେ ଯଦି ଆକୁ ମାନେ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବା। ଜିନିଷଟାକୁ ଭଲସେ ବୁଝିବା। ଆର କଳ୍ପନାର କବିଙ୍କର ଯେଉଁ କହିବାର ଏଇଟା ରିଏଲ୍ ଘଟଣା ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏବେ ବି। ତ ସେ 3 ନମ୍ବର ଗଲା, ଏଇଟା ହେଲା 4 ନମ୍ବର। 4 ନମ୍ବର କ'ଣ ରହିଲା ଆମର? ସୁକନ୍ୟାପଦେଶ କଥାବସ୍ତୁ ଆଲୋଚ୍ୟ ତତ୍ର ସାମାଜିକମ୍ ଚିତ୍रणम् ଉପସ୍ଥାପୟତ୍। ତ ରହିଲା କ'ଣ ଏହାର କଥାବସ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ ସୁକନ୍ୟାପଦେଶର ସବୁକିଛି ଆଦେହରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲସେ ପଢ଼ିକି ଯଦି ବୁଝିକି ମନେ ରଖିଦେଲ ଦେନ୍ ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ପଢ଼ିବ ଏଥିରୁ ହିଁ ପଢ଼ିବ, ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ଆନ୍ସର୍ ଆରାମସେ କରିପାରିବ। ଓକେ, ତ କଥା କାବ୍ୟ ରଚନାରେ ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଥିବା ମହାକବି ବାଣଭଟ୍ଟ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଗତରେ ଜଣେ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ କବିତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ କୁହାଯାଇଛି, ଶ୍ଲେଷେ କେଚେନ ଶବ୍ଦ ଗୁଫଫ ବିଷये କେଚିଦ୍ରସେ ଚାପରେ ଲଙ୍କିରେ କତିଚିତ୍ ସଦର୍ଥ ବିଷये ଚାନ୍ୟୋ କଥାବର୍ଣ୍ଣନେ ଆସବ୍ରୋତ୍ର ଗଭୀର ଧୀର କବିତା ବିଦ୍ୟାଟବି ଚାତୁରୀ ସଞ୍ଚାରୀ କବି କୁମ୍ଭୀ କୁମ୍ଭ ବିଦୁର ବାଣସ୍ତୁ ପଞ୍ଚାନନ। ହଁ, ମହାକବି ଯେ କେବଳ ହୃଦୟାହ୍ଲାଦକ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ପତନୋକ୍ତି ଯୁବ ସମାଜରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରି ମାନବ ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କାଦମ୍ବରୀ କଥା କାବ୍ୟରେ ସୁକନ୍ୟାପଦେଶ ଅଂଶଟି ଏପରି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଏଥିରେ କବିଙ୍କର ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏକାନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଏଠାରେ ସୁକନ୍ୟାସ ଉପଦେଶର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରାଜା ତାରାପିଡ଼ଙ୍କ ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରାପିଡ଼ଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ପାଳନର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପର୍ବ ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜକୁମାର ଚନ୍ଦ୍ରାପିଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁକନ୍ୟାସକୁ ସାକ୍ଷାତ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ କେତେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ହେ ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରାପିଡ଼, ଏ ସଂସାର ଯାହା ଜାଣିବାର କଥା ତାହା ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମନେ ରଖ ଯେ ଯୌବନ ମନୁଷ୍ୟର ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧ କରିଦିଏ, ତାର ବିଶେଷ ଶକ୍ତିକୁ ଲୋପ କରିଦିଏ। ଯେପରି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ବହୁଥିବା ପବନ ଶୁଷ୍କ ତୃଣକୁ ନିଜର ପରାଧୀନ କରି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯୌବନାବସ୍ଥାରେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ
ପୁରୁଷକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର କୂଳ ଗୌରବ ପରମ୍ପରା ଓ ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ହରାଇ ବସେ। ବିଷୟ ବାସନାରେ ପ୍ରମତ୍ତ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରୂପକ ହରିଣକୁ ନିରନ୍ତର ଆକୃଷ୍ଟ କରି ତାର ଅଧୀନ କରି ରଖିଥାଏ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଯେପରି ଲୋକମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଗହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପୀଡ଼ା ଦେଇଥାଏ, ସେହିପରି ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ମଳ ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣକୁହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପୀଡ଼ା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କାରଣ ଯୌବନର ମଦରେ ସେମାନେ ନିରନ୍ତର ନିମଗ୍ନ ଓ ଉଦ୍ଧତ। ଯୁବାବସ୍ଥାରୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଅଭିନବ ଯୌବନ, ଅପ୍ରତିମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅମାନୁଷ ଶକ୍ତି, ଏହି ଚାରୋଟି ବସ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନର୍ଥକାରୀ। ପୁଣି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ସର୍ବବିଧ ଅନର୍ଥର କାରଣ। ତେବେ ଏହି ଚାରୋଟି ଯେଉଁଠାରେ ମିଳିତ ଭାବେ ଥିବେ ସେ କଥା କ'ଣ କହିବା ଛାଡ଼। ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଚଳଚଞ୍ଚଳା ବାରଙ୍ଗନା ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଯୌବନ ମନୋନ୍ନତ ଯୁବକମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରେ ନା, ବେଶ୍ୟା ପରି ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିଥାଏ। ଯିଏ ବିଦ୍ୱାନ ବା ଗୁଣବାନ, ଯିଏ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ତପସ୍ୱୀ, ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗୁଣାନ୍ୱବିଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଦାପି ଆଶ୍ରୟ କରେ ନାହିଁ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଏପରି କେହି ମାନବ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ବାରଙ୍ଗନା ଲକ୍ଷ୍ମୀର କୁହୁକ ଜାଲରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଠାରୁ ରାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁରାଗ, ଚନ୍ଦ୍ରକଳାରୁ କୁଟିଳତା, ଉଚ୍ଚେଇ ଶ୍ରବାଠାରୁ ଚଞ୍ଚଳତା, ବିଷରୁ ମୋହନ ଶକ୍ତି, ମଦିରାରୁ ମଦ, କୌସ୍ତୁଭମଣିରୁ ନିଷ୍ଠୁରତା ପ୍ରଭୃତି ରୋଚାଇ ଆଣି ନିଜେ ସେହି ଦୁର୍ଗଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପେଜ। ହେ ରାଜକୁମାର, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯୌବନର ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିଛ। ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବାକୁ ଯାଉଛ। ପ୍ରାୟତଃ ରାଜାମାନେ ଏଭଳି ରାଜ୍ୟସୁଖ ଅନୁଭବ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଳାସୀ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟଜ୍ଞାନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ଏ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଏଥିରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ବିନା ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସେ। ତୁମେ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ବାରଙ୍ଗନା ଲକ୍ଷ୍ମୀଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ରାଜ୍ୟପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ମଧ୍ୟରେ ସାବଧାନ ଆଚରଣ କରି ନିଜର ଚିରନ୍ତନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବଗତ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କର, ଯେପରିକି ତୁମ ଦୁର୍ଜନମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବା କେହି ପରିହାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଅକୁଣ୍ଠ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନା କରି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପୂର୍ବକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖ ପାଇନଥାଏ। ମୁଁ ଏହା ଜାଣେ ଯେ ତୁମେ ଧୀର, ବିନୟ, ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଗୁଣୀ। ତଥାପି ରାଜମଦ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀମଦ ଏ ଗୁଣକୁ ଦେଖେ ନାହିଁ। ତା ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତେ ତାର ମୋହିନୀ ଶକ୍ତିର ଭୃତ୍ୟ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବ ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଭଗବାନ ତୁମର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ଦିଗ୍ବିଜୟ ତୁମ ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏହି ଶଶାଗରା ଧରଣୀକୁ ଜୟ କର, ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ କର। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁକନାଶ ଏହିପରି କହି ବିରତ ନୁହନ୍ତେ ଯୁବରାଜ ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଅଭିଷେକ ଜଳରେ ନିଜ ମନ ଓ ଶରୀରକୁ ପ୍ରକ୍ଷାଳିତ କରି ପବିତ୍ର କରିବା ନିମିତ୍ତ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ। ଶୁକନାଥ ପଦଶରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେ ସମୟରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଥିଲା। ରାଜା ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହିଁ ରାଜ୍ୟଭାରର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରକୁ ଜଣେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଓ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଅମାତ୍ୟ ପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଓ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ବିବିଧ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। ଚୋରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଚୋରି ବହୁତ କମ୍ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଜାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କାଳତିପାତ କରୁଥିଲେ। କେତେକ ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଳାସୀ ହୋଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶାସନ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବଳିଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସମଗ୍ରଗାମୀ କରାଉଥିଲେ। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ବୈଦିକ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରୁଥିଲେ। ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଯଜ୍ଞାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟମିତ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିଲା। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ରାଜା ଓ ରାଜକୁମାରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। କାରଣ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଯେ ରାଜକୁମାର ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜେ ଗୁରୁ ଗୃହକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସମାଜରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ସେ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅତି ଉଚ୍ଚତର ଥିଲା। ସେମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜାମାନଙ୍କର କୁଳ ପୁରୋହିତ ବା ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଥିଲେ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ରାଜଦରବାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଉଥିଲେ। ଶୁକନାଶ ଏହାର ପ୍ରମାଣ। ଓକେ, ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ପେଜ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଚାଲ।
लास्ट पेज यहाँ देखिए शिक्षा व्यवस्था से समय गुरुकुल शिक्षा प्रचलित थिला जन्म 25 वर्ष पर्यंत शिष्य को गुरुकुल रे छाड़ी दिया जाउथला एवं सेमाने सेठारे समस्त वेद वेदांग ब्राह्मण उपनिषद पुराण महाभारत प्रभृति ग्रंथर पारदर्शिता लाभ करथिले। युवराज चंद्रापीड़ यार प्रमाण कारण राज्याभिषेक पूर्व मंत्री सुकनाथ तांको उपदेश देवा प्रसंग रे कहिसेंती विदित वेदितव्य अधीत सकल शास्त्र इत्यादि। आश्रम व्यवस्था से समय चतुराश्रम व्यवस्था प्रचलित थिला यथा ब्रह्मचर्य गृहस्थ्य बानप्रस्थ और सन्यास। राजा तारापीड़ वृद्ध हो जावा परे पुत्र चंद्रापीड़ को राज्यभार अर्पण कर सन्याश्रम व्रती होइजिबा लागि स्थिर कराइथिबार जणा जाय। से समय प्रायतः 4 गोटी आश्रमर नीति को पालन करा जाउथिबार मध्य अनुमान करा जाय। उत्सव पालन ए देख दुईटा ये देख पढ़ी नियो। तबे मुझे कहीकि भिडियो एंड करी तो भिडियो एंड करबार कही रखी चैनल को जो मैंने नुआ विजिट कर प्लीज सब्सक्राइब पाखे बेल आइकन प्रेस न कहीं जेकोसी वीडियो अपलोड करी प्रथम नोटिफिकेशन तुम पाखे जाए पहुँचो जो कि वीडियो तुम हेल्पफुल रहा। शेयर कर कमेंट माध्यम जना आउ कौन आवश्यकता रही कौट कौन त्रुटि रहा तो एबे रोची पुणी एक नुआ वीडियो रे टाटा।